హజ్రత్ సయ్యద్ జలాలుద్దీన్ ధర్వేష్ సుల్తాన్ షా దర్గా దారి ఏర్పాటు. మైనారిటీ శాఖ మంత్రి ఎన్ఎండి ఫారూక్, కలెక్టర్ లక్ష్మీ షా ఆదేశాలతో అల్తాఫ్ బాబా ఆధ్వర్యంలో తీరిన భక్తుల కష్టాలు. కొండపల్లి బి కాలనీ వద్దగల హజరత్ సయ్యద్ జలాలుద్దీన్ ధర్వేష్ సుల్తాన్ షా దర్గా స్థలాన్ని శుక్రవారం డాక్టర్ ఎన్టీటీపీఎస్ చీఫ్ ఇంజనీర్ పి శివరామాంజనేయులు, ఇతర ఇంజనీరింగ్ సిబ్బంది సూఫీ మత గురువు అల్తాఫ్ బాబాతో కలిసి పరిశీలించారు. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా భక్తులు ఎదురుచూస్తున్న దర్గాకు దారిని శుక్రవారం అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు. కాంపౌండ్ వాల్ తొలగించి దర్గాకు దారి సౌకర్యాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ పనులను సూఫీ మత గురువు అల్తాఫ్ బాబా దగ్గరుండి పర్యవేక్షించారు. ఎట్టకేలకు తమ దర్గాలోకి దారి సౌకర్యం ఏర్పాటు కావడంతో ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, మైనారిటీ శాఖ మంత్రి ఎన్ఎండి ఫారూక్, తెలుగుదేశం పార్టీ పోలిట్ బ్యూరో సభ్యులు టీడీ జనార్దన్ కు, మైలవరం నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు వసంత వెంకట కృష్ణ ప్రసాద్ కు, ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీ షాకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ హర్షం వ్యక్తం చేశారు ముస్లిం మైనారిటీ సోదరులు. जनूब हिंद के संगम पर वाक़े रियासत आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के वस्त में बसा शहर पलमनीर, जहां से इल्म और इरफान के वो चश्मे फूट रहे हैं जिन्होंने पूरे इलाके को सैराब कर रखा है। आज से तकरीबन 47 साल कबल 1981 में हजरत मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब हफिज़ाउल्लाह के मुखलिसाना ख्वाब और जिद्दोजहद से कायम होने वाला माहदुल उलूम अल इस्लामिया आज आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा और जनूब हिंद का एक नुमाया तरीन इस्लामी अरबी कॉलेज बन चुका है, जिसकी शाखें रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में इल्म की रोशनी फैला रही हैं। ये इदारा महज एक रिवायती मदरसा नहीं, बल्कि दारुल उलूम देवबंद के रोशन मनहज का अमीन और एक अजीम शान इस्लामी यूनिवर्सिटी है। यहाँ 7 साला आलमीद कोर्स और तखस्सुस फिल फ़िक़्ह इस्लामी जैसी आला तालीम का शानदार इंतज़ाम है। तालीमी कामयाबियों का ये सफ़र आदाद व शुमार में इंतहाई शानदार है। अब तक इस इदारे से 911 तलबा हिफ्ज़ कुरान की अजीम सआदत हासिल कर चुके हैं। 181 उलमाए कराम और 51 मुफ्तियान इज़ाम फारिग तहसील होकर उम्मत की रहनुमाई कर रहे हैं, जबकि 42 तलबा ने क़राअत और तजवीद में इख्तिसास मुकम्मल किया है। इस वक्त भी महद के कैंपस में 580 तलबा ज़ेर तालीम हैं, जबकि इदारे के ज़ेर निगरानी मुख्तलिफ गाँव और करियों में 60 मकातिब कायम हैं, जहाँ 1589 बच्चे और बच्चियाँ बुनियादी दीनी और अखलाकी तरबियत से आरास्ता हो रहे हैं। माहदुल उलूम अल इस्लामिया की एक और इम्तियाजी शान ये है कि ये रियासत भर के दीनी मदारिस की तालीमी और इंतज़ामी रहनुमाई के लिए दारुल उलूम देवबंद के तहत कायम राब्ता मदारिस इस्लामिया अरबिया का सूबाई सदर मकाम भी है, जहाँ से मदारिस के मफाद में गिरा कदर कोशिशें की जाती हैं। कदीम सालेह और जदीद नाफे के हसीन इम्तिजाज पर अमल पैरा होते हुए महद में तलबा की मिसाली कफालत की जाती है। आला दर्जात के तलबा के लिए बाकायदा बेड्स पर मुश्तमिल हॉस्टल, पीने के लिए जदीद आरओ वाटर प्लांट और बेहतरीन डाइनिंग हॉल में रोटी मेकिंग मशीन के जरिए हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक खाना फराहम किया जाता है। कम उम्र तलबा के कपड़े धोने के लिए हैवी ड्यूटी वॉशिंग मशीनों का इंतजाम मौजूद है, ताकि उनकी पूरी तवज्जो सिर्फ तालीम पर रहे। दौरे हाजिर के चैलेंजेस से नबर्द आजमा होने के लिए आलमियत के पहले ही साल तलबा को कंप्यूटर, ज़रूरी अंग्रेजी ज़बान और हिसाब की बाकायदा तालीम दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, महद का ये तालीमी और दावती सफ़र बर्क रफ्तारी से जारी है और बढ़ती हुई ज़रूरियात के पेश नज़र इदारे को इस वक्त चंद इंतहाई अहम तामीरी मंसूबों की तकमील दरकार है। 1. दारुत तहफ़ीज़ लिल कुरान अल मजीद। कम उम्र तलबा के हिफ्ज़ और तरबियती इन्हमाक के लिए आम दरसगाहों और हॉस्टल से हिटकर एक इलाहिदा और मुस्तकिल इमारत की अशद ज़रूरत है। 2. मस्जिद अम्मे सलमा की तोसी। कसरत तलबा के बायस मस्जिद की तोसी और तज़ीन का काम जारी है, जिसके लिए 46 लाख रुपए दरकार हैं। 3. मेहमान खाना, गेस्ट हाउस। दूर दराज से आने वाले उलमा और ज़ायरीन की सहूलत के लिए 57,62,400 रुपए की लागत से एक शानदार गेस्ट हाउस ज़ेरे तामीर है। 4.
स्टाफ क्वार्टर्स, असातिज़ा किराम की यकसुई के लिए कैंपस के अंदर ही रिहायशी फ्लैट्स की तामीर की जा रही है, जिनकी फी यूनिट लागत 8 से 16 लाख रुपए है। 5. इसके अलावा एक तालिब इल्म की सालाना मुकम्मल कफालत का खर्च 39,600 रुपए है। ये दीन के तिले आप जैसे अहले खैर के मुखलिसाना ताउन से चलते हैं। आप तमाम मुखय्यर हजरात से गुजारिश है कि अपने अतियात, सदक़ात और ज़कात के जरिए उन बाबरकत मंसूबों की तकमील में अपना माली ताउन पेश करें। राह खुदा में खर्च करने के साथ साथ इल्म दीन की इशाअत का हिस्सा बनकर दुनिया और आखिरत का दोहरा और सबका जारिया का अजीम अजर हासिल करें। अल्लाह ताला आपके माल जान में बरकतें अता। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। मेरे महतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज आप देख रहे हैं इधर यहाँ का मंजल, आगे रहने दो पीछे रहने दो, ये शादी का माहौल जो लिए हुए हाजी लोग के लिए, ये जो है हाजी लोग को पहली बार जो है इतना बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ है हाजी लोग के लिए। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का रहम है। जो हमारी हुकूमत जो है नारा चंद्रबाबू नायडू साहब एक पैमाने पे मुसलमानों के लिए, हाजी लोग के लिए इतने बड़े पैमाने में जो काम कर रहे हैं इन्हों, ये काम जो है मामूली काम नहीं है। ये काम के वास्ते ये जिस हज को जो जा रहे हैं लोग हाजी लोग के लिए इंतज़ाम बेहतरीन से बेहतरीन किया हुआ है नारा चंद्रबाबू नायडू साहब ने। मैं उनकी हुकूमत वालों को ये हाजियों की तरफ से और सबके लिए मैं हज कमेटी चेयरमैन के नाते से आप लोग को सबको ये 2026 में जो जा रहे हाजी लोग को भी मैं मुबारकबाद बोलते हुए, गांव-गांव से जो हाजी लोग आ रहे हैं एक पैमाने पे आ रहे हैं। पहली बार जो है विजयवाड़ा से जो है सऊदी एयरलाइन से 2 फ्लाइट जा रही है 18 या 19 तारीख को। उस टाइम पे जो है नारा चंद्रबाबू नायडू साहब भी इधर आके उन लोग को खुशखबरी बोलने के लिए इधर आएंगे और दुआ भी होगी इधर इंशाअल्लाह। चंद्रबाबू नायडू साहब भी थोड़े खुद है ना हाजी लोग के लिए भी बात करेंगे इंशाअल्लाह। वो दुआ के अंदर शामिल होके हाजी लोग की खिदमत करने के लिए चंद्रबाबू नायडू साहब 18 तारीख को जो है 9:15 पे या 9:30 बजे करीब में इंशाअल्लाह यहाँ आ जाएंगे। हाजी लोग की जो फ़्लाइट है 2:15 पे यहाँ गन्नावरम से फ़्लाइट जाएगी। उसके अंदर जो है 165 हाजी जो है पहली बार 18 तारीख को निकलेंगे इधर से। दूसरी फ़्लाइट जो है सेम टाइम 2:15 पे जो है दोपहर 19 तारीख को निकलेगी। ये 19 तारीख को जो निकलने वाली जो है 170 हाजी लोग जो है ना इसके अंदर जाने वाले हैं। अब लोग के लिए आप लोग जो इतने भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग सभी, मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ आप लोग सभी इधर आने के बाद जो है आके जो हाजी से मिलके बेहतरीन से बेहतरीन मौका देना बोल के मैं आप लोग सबसे हज कमेटी के नाते से आंध्र प्रदेश के हुकूमत की तरफ से मैं मुबारकबाद बोलते हुए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू इनसे बात कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा नाम अब्दुल अलीम जुनेद है। पलमनेर चित्तूर डिस्ट्रिक्ट से मुझे सेलेक्ट किया गया है अभी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र है। अल्लाह ताला एपी स्टेट हज कमेटी में खिदमत के लिए जो है एक मौका दिया है। इंशाल्लाह इसका हक़ अदा करने की कोशिश करेंगे और ख़ासकर सीएम चंद्रबाबू नायडू सर और जनाब शरीफ साहब इन सब के शुक्रिया है कि ये सब लोग जो है हमें खिदमत का मौका दिए। साथ ही चेयरमैन साहब भी जो है इनका भी बेइंतहा शुक्रिया, बहुत ख्याल करते हैं और बार बार जो है तमाम इसके इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ख्याल करते हैं, पूछते रहते हैं। इन सब हजरात का शुक्रिया कि जो है मुझे खिदमत का एक मौका दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। జలాలుద్దీన్ ధర్వేష్ సుల్తాన్ షా దర్గా దారి ఏర్పాటు, మైనారిటీ శాఖ మంత్రి ఎన్ఎండి ఫారూక్, కలెక్టర్ లక్ష్మీ షా ఆదేశాలతో అల్తాఫ్ బాబా ఆధ్వర్యంలో తీరిన భక్తుల కష్టాలు. కొండపల్లి బి కాలనీ వద్దగల హజరత్ సయ్యద్ జలాలుద్దీన్ ధర్వేష్ సుల్తాన్ షా దర్గా స్థలాన్ని శుక్రవారం డాక్టర్ ఎన్టీటీపీఎస్ చీఫ్ ఇంజనీర్ పి శివరామాంజనేయులు, ఇతర ఇంజనీరింగ్ సిబ్బంది సూఫీ మత గురువు అల్తాఫ్ బాబాతో కలిసి పరిశీలించారు. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా భక్తులు ఎదురు చూస్తున్న దర్గాకు దారిని శుక్రవారం అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు. కాంపౌండ్ వాల్ తొలగించి దర్గాకు దారి సౌకర్యాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ పనులను సూఫీ మత గురువు అల్తాఫ్ బాబా దగ్గరుండి పర్యవేక్షించారు.
ఎట్టకేలకు తమ దర్గాలోకి దారి సౌకర్యం ఏర్పాటు కావడంతో ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మైనారిటీ శాఖ మంత్రి ఎన్ఎండి ఫారూక్, తెలుగుదేశం పార్టీ పోలిట్ బ్యూరో సభ్యులు టిడి జనార్దన్ కు, మైలవరం నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు వసంత వెంకటకృష్ణ ప్రసాద్ కు, ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీ షాకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ హర్షం వ్యక్తం చేశారు ముస్లిం మైనారిటీ సోదరులు. ఊళ్ళ పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. విజయవాడ రూరల్లో ఇబ్రహీంపట్నం, పెనమలూరు, గన్నవరం, ఉంగుటూరు, కంకిపాడు, ఉయ్యూరు, జీకొండూరు, కంచిచర్ల, వీరులపాడు, పార్ట్ ఆఫ్ పెనుగంచిపోలు, పార్ట్ ఆఫ్ నందిగామ, పార్ట్ ఆఫ్ చంద్రలపాడు, పార్ట్ ఆఫ్ మైలవరం, ఆగిరిపల్లి, పార్ట్ ఆఫ్ బాపులపాడు, పార్ట్ ఆఫ్ నూజివీడు, పావిడి మొక్కల, పార్ట్ ఆఫ్ మొవ్వ, పార్ట్ ఆఫ్ చల్లపల్లి, పార్ట్ ఆఫ్ ఘంటసాల, ఇవన్నీ రాశారు 2014లో. నేను అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని, నిజంగా మమ్మల్ని వదిలేశారులేండి, మా ఊరు మచిలీపట్నాన్ని తీసేశారనుకోండి మీ రాజధానిలో, మీ సిఆర్డీఏలో అమరావతికి మాస్టర్ ప్లాన్ తయారు చేశారు కదా, మరి ఈ ఊళ్ళకి ఎందుకు చేయలేదు అంటున్నా. 2014 నుంచి ఇవాళ 2026, 8 ఏళ్ళు అయింది కదా, 8 ఏళ్లలో మాస్టర్ ప్లాన్ ఏది? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మావిగా నేను చెప్పంగానే వెంటనే ఆర్వీఎస్ వాళ్ళని దేశం మీదకు వదిలేరు. తెలుసా పోనీ ఆర్వీ అసోసియేట్స్ ఎవడో? తెలీదా? ఇప్పుడు కొత్తగా వీళ్ళని పంపించి గుడివాడకి అంటే ఆల్రెడీ పాత మున్సిపాలిటీలకి మాస్టర్ ప్లాన్ ఓకే. ఈ మండలాలకి విజయవాడ రూరల్ మండలం, ఇబ్రహీంపట్నం, పెనమలూరు, గన్నవరం, ఉంగుటూరు, ఈ మండలాలన్నిటికీ మీరు పంపించి ఆర్వీ అసోసియేట్స్ని పంపించి ఇప్పుడు కొత్తగా మాస్టర్ ప్లాన్ మొదలుపెట్టించారా? మొదలు పెట్టలేదా? అంటే భయం, మావిగన్ భయం మిమ్మల్ని పరిగెత్తిస్తుంది కదా. పార్ట్ ఆఫ్ నూజివీడి మండలం ఎందుకు వెళ్ళారు? పౌడి మొక్కల మండలం ఎందుకు వెళ్ళారు? ఆర్వీ అసోసియేట్స్ వాళ్ళు ఎందుకు వెళ్ళారు? చల్లపల్లి మండలంలో పార్టీకి ఎందుకు వెళ్ళారు? ఘంటసాలలో పార్టీకి ఎందుకు వెళ్ళారు? పామర్లో పార్టీకి ఎందుకు వెళ్ళారు? ఇది మీ మ్యాప్, ఈ పాత మ్యాప్ ఇదే కదా. తమరు సిగ్గు లేకుండా నిన్న ఒక టీవీ ఛానల్లో మొన్న ఆహా వెలిగిపోతుంది, అద్భుతం, చంద్రబాబు నాయుడు ఎరగదీస్తున్నాడు. అసలు మామూలుగా సిఆర్డీఏ అంటే గుడివాడ కూడా రాజధాని, పెదపారిపూడి రాజధాని, చల్లపల్లి రాజధాని, ఘంటసాల రాజధాని, అది రాజధాని, ఇది రాజధాని, జగ్గపేట రాజధాని, చిల్లకల్లి రాజధాని. ఆ టీవీ ఛానల్ కూడా మామూలుగా అసలు పిట్టల దొర ఛానల్ అది అయిపోయింది. పిట్టల దొర ఛానల్ ఆ ఛానల్. ఇది 2014లో జీవో వస్తే నిన్న ఐటమ్ వేసి కొడుతున్నారు. ఓకే, 1 కోటి కూడా మాకు పెడతాక లేదా? మాకేమన్నా మా డెవలప్మెంట్కి ఏమన్నా ఆలోచించారా మీరు అని అడుగుతున్నాం. మేము రాజధాని అయితే మా ఊళ్ళో ఏం కడుతున్నారని అడుగుతున్నాం. మా ఊళ్ళో ఏం కడుతున్నారు మీరు? మాకు మాస్టర్ ప్లానే లేదు ఇంతవరకు. 51,000 కోట్లు టెండర్ పిలిచామని గొప్పగా జబ్బలు జరుచుకుంటున్నారు కదా. ఈ 51,000 కోట్లలో మాకేం పెట్టారని అడుగుతున్నాం. మా గురించి ప్రణాళికలు ఉన్నాయా మీ దగ్గర అని అడుగుతున్నాను. ఎమ్మెల్యేలు క్వార్టర్లు ఏమన్నా మా దగ్గర పెట్టారా? జడ్జీలు బంగ్లాలు మా దగ్గర ఏమైనా పెట్టారా? ఏదో ఒక మండలంలో, వీరులపాడు మండలంలోనో ఎక్కడొకటి చేయాలి కదా. ఎందుకు చేయరు? మరి మేము రాజధాని ఎట్లా అవుతాం?
నారాయణ గారు ఓ మాట మాట్లాడాడు, మేము 2014 నుంచి 19 దాకా మళ్ళీ ఇప్పుడు కలిసి ఇప్పటికే 10,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టేశామంటున్నాడు. నారాయణ గారు గమ్మత్తు ఏంటంటే ఆ 10,000 కోట్లలో 5,000 కోట్లు మొబిలైజేషన్ అడ్వాన్సులు అండి. ఆ 10,000 కోట్లలో 5,000 కోట్లు 5,300 కోట్లు మొబిలైజేషన్ అడ్వాన్సులు. అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు బిల్డింగ్లు మొదలెట్టమని. ఏం చేస్తాం, ఒక పొరపాటు జరిగింది, దాన్ని అక్కడితో కప్పెట్టి వెనక్కి రామా? మీరు ఉన్నారు నారాయణ గారు, మీ వ్యాపారమే తీసుకుందాం. జమ్మూ కాశ్మీర్లో నారాయణ కాలేజ్ ఓపెన్ చేశారు, శ్రీనగర్లో లాస్ వచ్చింది. నారాయణ కాలేజ్ మూసేస్తున్నారు, మూసేయట్లేదా మీరు? ఎన్ని నారాయణ కాలేజీలు మూసేశారు మీరు ఇప్పటికి? కొత్తవి తెరుస్తున్నారు, పాతవి మోస్తున్నారు కదా. వ్యాపారం లేని చోట, నష్టం వచ్చే చోట మూసేస్తున్నారు కదా. ఇది మరి ఏంటి, గుదిబండ కదా ఇది? తప్పేమన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు? ఇది గుదిబండ అని చెప్పారు. దీన్ని మొయ్యలేమయ్యా అని చెప్పారు. స్ట్రక్చర్ల కోసం మాత్రమే, బిల్డింగ్ గోడలుగా మాత్రమే కడతాము, పిల్లర్స్ మాత్రమే కడతాము, స్లాబులు మాత్రమే వేస్తాము. మళ్ళీ అద్దాలకి, కరెంటుకి, మంచినీళ్ళ పైప్ లైన్కి, డ్రైనేజీ పైప్ లైన్లకి, ఫినిషింగ్స్కి, టైల్స్కి సపరేట్గా టెండర్లు పిలుస్తామని చెప్పి మీరు నారాయణ గారు చెప్పారు కదా. మీ నారాయణ ఏమండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే అదంతా చెప్పరా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకి? ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకి అసలు ఒక వైట్ పేపర్ ఇవ్వరా? పోనీ ఆన్లైన్లో పెట్టరా? ఏ బిల్డింగ్కి ఎంత టెండర్ పిలిచారు? రాజధాని మీద ఇంత అప్పు చేస్తున్నప్పుడు మాకు చెప్పాలక్కర్లేదా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకి? మాకు చెప్పరా? అసలు ఎంతకెళ్ళి ఆగుతుంది ఇది? ఇప్పుడు కొత్తగా ఏం చెప్తున్నారంటే 2029కి బేసిక్ క్యాపిటల్ పూర్తి చేస్తాం. అంటే 5 సచివాలయ బిల్డింగ్లు, అంటే సెక్రటరేటు, అసెంబ్లీ, జడ్జి గారు, కోర్టు, హైకోర్టు, ఈ 3 పూర్తి చేస్తామని చెప్పి ఇప్పుడు కొత్తగా చెప్తున్నారు. జగన్ పిచ్చోడయా? జగన్ ఒక తొగ్లక్కయ్యా? మరి నువ్వెవడు? చంద్రబాబు ఎవరు? మీకన్నా తొగ్లక్కలు ఎవరున్నారు అని అడుగుతున్నా. మిమ్మల్ని మా ఊళ్ళోకి ఇండ్ర రామసుబ్బారెడ్డి అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు, ఆయనకు చూపించాలా చూపించక్కర్లేదా మిమ్మల్ని, చంద్రబాబు నాయుడు గారిని? గంటల పాటు గిన్నెస్ వరల్డ్ రికార్డు సాధించేందుకు విద్యాబోధన చేస్తున్నట్లు భారత్ స్కూల్ ప్రతినిధులు తెలిపారు. Syntax to write in and writing. Sir, to display the output in any programming language, we do some operation for displaying the output. For example, in C language, we use a function. This is system dot out dot. Sir, what is system? You say now one answer. Starting letter is capital. Class. Starting letter is class. Out is an object. Now open brace, close brace represents function or method. So println is a standard input. This in Java we call it as. I hope it is clear, guys. Monitor is called as output. Another word for computer. System. Clear or output? Monitor. What is the అనే ప్రోగ్రాం జరగడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ ప్రోగ్రాం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ సాధించడానికి లాంగెస్ట్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ లెసన్ బై డాక్టర్ వెల్దే వెంకటేశ్వర్లు, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సిఎస్సి, బిట్స్ కాలేజ్ నర్సంపేట్ వారు స్పీకర్గా ఉన్నారు. దీనికి కంటిన్యూస్గా 61 అవర్స్ గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డులో ఉంది. దాన్ని బ్రేక్ చేయడానికి మా వంతు ప్రయత్నం. డాక్టర్ వెంకటేశ్వర్లు గారు చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ మీద ఉన్న ప్యాషన్ తోటి ఈరోజు ఆ ప్రోగ్రామ్కి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. ఇక్కడికి చాలామంది విట్నెస్లు ఉన్నారు, సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ వేరియస్ ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చారు, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ నుంచి వచ్చారు, డిఫరెంట్ కాలేజ్ నుంచి వచ్చారు, డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీస్ నుంచి కూడా ఇక్కడ వాళ్ళని స్క్రూటినీ చేయడానికి చాలామంది వచ్చారు. అలానే విద్యార్థులు కూడా
మాకు చాలా క్యూ లైన్లో వెయిట్ చేయించిన స్టూడెంట్స్ లెక్చర్ వినడానికి. ఇదేదో గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ అంటే జస్ట్ నేమ్ సేక్ కాదు, పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టడం కాదు. సో వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్గా లెసన్ వినాలి అనే ఉద్దేశంతో కూడా చాలామందిని రూమ్లో కూడా కూర్చోబెట్టడం జరిగింది. పైప్ లైన్లో పెట్టాము. బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీఆర్ అరేంజింగ్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ దట్ లెక్చర్ సార్. సో ఇది చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ మా స్కూల్లో, భరత్ పబ్లిక్ స్కూల్లో జరగడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మీడియా పార్ట్నర్స్ అందరికీ కూడా గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ టు భరత్ పబ్లిక్ స్కూల్. యాజ్ ద డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ద భరత్ పబ్లిక్ స్కూల్ వీఆర్ ఆర్గనైజ్డ్ దిస్ GWR గిన్నిస్ వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అండి. దీంట్లో వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్ డాక్టర్ వెంకటేశ్వర్లు వెల్డే, హీ ఈస్ ద స్పీకర్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్. తను ఇప్పటివరకు మొత్తం మీద మన వరల్డ్ రికార్డ్స్, ఈ ప్రోగ్రామ్ పేరు వచ్చేసి మ్యారథాన్ అంటారండి. లాంగెస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లెసన్ అని అంటారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పటివరకు 3 మెంబర్స్ మాత్రమే అటెండ్ చేశారు. వరల్డ్ రికార్డ్స్లో ఉంది. ఒకరేమో జార్ఖండ్, ఒకరేమో ఉత్తరాఖండ్, ఇంకొకరు వచ్చేసి నైజీరియా. సో ఈజ్ ద ఓన్లీ పర్సన్ అటెండింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ మొత్తం స్టేట్, మన ఇక్కడ ఉన్న అన్నిటి నుండి చేసేది డాక్టర్ వెంకటేశ్వర్లు వెల్డే సార్. సో హీఈస్ అటెంప్టింగ్ ఫర్ మోర్ దెన్ 60 hours. He want to break the record. He is fond of passion in teaching. తనకి జావా ట్రైనింగ్, కోడింగ్ అన్న చాలా ఇష్టం. సో ఆ ప్యాషన్, టీచింగ్ ప్యాషన్ తోటే he came forward to get success in the Guinness Book of World Records. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈరోజు మార్నింగ్ 8:46కి స్టార్ట్ అయింది సార్. ఈరోజు మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయింది. వెడ్నెస్డే రోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ వరకు ఈ ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూ అవుతుంది వితౌట్ ఎనీ బ్రేక్స్. ఈ యాజ్ పర్ రికార్డ్స్ ప్రకారం ఒక 1 అవర్కి ఓన్లీ 5 minutes బ్రేక్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఒక 4 hours కంటిన్యూ చేస్తే అప్పుడు అది 20 minutes అవుతుంది. సో సార్ పేషెన్సీ, కన్సిస్టెన్సీని బట్టి సార్ బ్రేక్కి వెళ్ళే ముందు కూడా ఆన్ రికార్డ్ ఇది మొత్తం కూడా లైవ్ విజువల్స్ ఉంటుంది. మొత్తం ఆ రూమ్ మొత్తం కూడా 4 cameras తోటి మొత్తం కూడా సూపర్విజన్లో ఉంది. 22 స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. దీంట్లో ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు 2. ఒకరు టైం క్లాకర్, టైంని మెయింటైన్ చేసే పర్సన్, ఒక సపరేట్